Hello, welcome everybody. Class of nephrology. It is a basically bedside class, but due to the corona and pandemic, uh, I will try to uh, make it easy by some slide and some picture. Most of the case, uh, the, this patient is usually your examination purpose, these patients usually present as a long case or as usually as short case. Approach to a patient with edema. Uh, the first, we try to know the what is edema, what are the causes of the edema. Then we will approach how to approach the patients by history taking, physical examination, and investigation, and uh, the few words about the treatment of the nephrotic syndrome, especially the minimal change disease or nephrotic syndrome in children. Edema is defined as increase in the interstitial fluid volume. Abnormal amount of the interstitial fluid volume accumulates in interstitial space, generally not clinically apparent until the interstitial fluid volume has increased by at least 2.5 to 3 liters. That means total interstitial fluid volume one fourth to one third অ্যামাউন্ট যখন ইনক্রিজ করবে তখন ইন্টারস্টিশিয়াল ইডিমা বা ইডিমা ডেভেলপ করবে পেশেন্টের। Edema formation occurs when there is an increase in capillary hydrostatic pressure. It is increase the plasma volume due to the renal sodium retention or increase in capillary permeability, যেমন burn, angioedema, or hypersensitivity reactions, and increase the interstitial oncotic pressure, that is the mixed edema, sometimes develop. A decrease in plasma oncotic pressure, that is the hypovolemia, especially the nephrotic syndrome and CLD patients develop the hypovolemia, hypoalbuminemia, and so reduce the plasma oncotic pressure. And another cause is the lymphatic obstruction. The first four one, that is the increased capillary hydrostatic pressure, increased capillary permeability, increased interstitial oncotic pressure, and the plasma oncotic pressure. These are the main cause of the development of conjunctival edema. Mechanism of edema in glomerulonephritis or others, such as heart failure or the CLD, which is the cirrhosis of the liver. The same mechanism is drive here. In case of the glomerulonephritis, there is a two theory. One is the underfilling theory and another is the overfilling theory. Here, overfilling theory, the author says that the primary defect is tubules. The primary defect in renal tubules. The primary tubular defect causing the sodium retention. So, sodium retention means sodium retention as well as it retains the water. Uh, it's normal or raise the plasma volume. Plasma volume raise with it. So, normal vasopressin level থাকে, increase atrial natriuretic peptide and reduce aldosterone level. Ultimately, সোডিয়াম রিটেনশন করলে এবং ইডিমা প্লাজমা ভলিউম বেড়ে যায় এবং প্লাজমা অনকোটিক প্রেশার বেড়ে যায়, হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার বেড়ে যায় এবং একসময় তার ইডিমা ডেভেলপ করে যায়। Underfilling theory-তে বলতেছে যে here the proteinuria is the main cause. The protein is excreted through the urine. Liver cannot produce the enough protein which are losses through the urine. So the plasma is hypoalbuminemia, develop the hypoalbuminemia. So hypoalbuminemia develop, it is the main protein in the body. Albumin is the main protein in the body. It maintains the plasma oncotic pressure. So reduce the plasma colloidal oncotic pressure. So outward force is increased. That reduce the plasma volume.
Hmm. And ultimately, it's drive a ray of multiple mechanism. That is the increased vasopressin uh, activated the renin-angiotensin-aldosterone system, activated the sympathetic activities, increase the sympathetic activities, increase the aldosterone level. Ultimately, it's retained the salt and water and leads to the edema. The edema, first we classify the edema in two phases. One is the generalized edema, and another one is the localized edema. Generalized edema, due to the systemic cause and manifest by the bilateral leg edema with or without presacral edema, ascites, pleural effusion, pulmonary edema, or periorbital edema. That is the systemic মানে systemic causeর কারণে generalized edema develop করে, usually the bilateral leg edema থাকে, and associated with the presacral edema, ascites, pleural effusion, pulmonary edema, or periorbital edema থাকতে পারে। জেনারেলাইজড এডিমার কজের ভিতরে দ্য মেইন কজগুলোর ভিতরে আছে হলো আমরা তিনটা মেইন অর্গান, কার্ডিওভাস্কুলার, দ্যাট ইজ দ্য হার্ট, অ্যান্ড অনাদার ইজ দ্য হেপাটিক অ্যান্ড অ্যাড্রেনাল। এই তিনটাকে আমরা মেইন হিসাবে রাখবো। The cardiovascular ভিতরে the systolic or diastolic dysfunction or both may be present, constrictive pericarditis or pulmonary hypertension may leads to the generalized edema. Cirrhosis of the liver is the another most important cause, and the renal failure. The advanced renal failure for any cause may retain the water and sodium and ultimately leads to the edema. And another one is the nephrotic syndrome. The protein losses, the massive proteinuria, hypoalbuminemia, grossly edematous, dyslipidemia, and lipiduria. The nephrotic syndrome has a 5 criteria. Patient is grossly edematous, massive proteinuria, that means more than 3 gram protein per day passes, hypoalbuminemia. In case of adult, more than less the albumin level is less than 3 gram per dl, and in case of children, albumin level less than 2.5 gram per liter. Uh, per dl. Another order is the dyslipidemia. Dyslipidemia, and new added in nephrotic syndrome are lipid droplets passes through the urine. And less important cause anemia, nutritional deficiency. Another is the hypothyroidism and refeeding edema. These are the causes of the generalized edema. And some medication may causes the edema, antidepressant, antihypertensive drug, especially the calcium channel blocker, direct vasodilator hydralazine, or minoxidil, beta blocker sometimes causes. The hormone estrogen, progesterone, testosterone, corticosteroid, non-selective, non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAIDs, and COX-2 inhibitor also the causes, and another one diabetic anti-diabetic drug, rosiglitazone, may retains the fluid in the body and causes the generalized edema. So we should at least 3 drugs may causes the edema. We should know. One is the calcium channel blocker, direct vasodilator, NSAIDs, NSAIDs, any type of the NSAIDs, and anti-diabetic rosiglitazone. Localized or leg edema. Leg edema usually unilateral leg edema is manifested as the localized cause. These are the due to the venous obstruction or another হলো lymphatic obstruction. Venous obstruction depends thrombosis অথবা lymphadenopathy which compress the veins, by especially the pelvic veins, and the pelvic mass which compress the pelvic vein, and it causes the stasis of the venous stasis and leads increase the venous pressure and leads to the edema, localized edema. অথবা venous insufficiency may causes the edema. And lymphatic obstruction, the primary or maybe idiopathic. The most common cause of the lymphatic obstruction in filariasis in Bangladesh, especially the নীলফামারী, দিনাজপুর, রংপুর. This region has the filaria epidemic. This is the picture of a unilateral leg swelling. This uh, this leg is the normal, and these are the swollen leg. And this is the another picture
This leg is the swollen, the red, that shiny, and this one. These are the typical picture of a deep vein thrombosis, and this is the leg lymphedema, the filariasis. Filariasis. This is a case of the filariasis. Now, we say about the when a patient is present with generalized edema. When a patient present with generalized edema, how will you approach? We should remember the three things. One is time, place, and person. আমরা প্রবাদে বলি যে আহ, স্থান, কাল, পাত্র। তাই আমাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা বলবো যে টাইম, প্লেস, অ্যান্ড পার্সন। টাইম টাইম মিনস যে আমি কখন, কোন সময় রোগীটা দেখতেছি, সেটা একটা নির্ভর করে। যেমন মনে করেন যে আপনি ডিউটিতে আছেন, রাত 10টার সময় আপনাকে বললো যে একটা পেশেন্ট, ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হলো যে একটা পেশেন্ট আসছে জেনারেলাইজড ইডেমা নিয়ে। বেসিক্যালি কখন একটা পেশেন্ট রাতের বেলা এসে ভর্তি হবে? যে পেশেন্টের ইমার্জেন্সি না, সে রাতে কেন ভর্তি হবে? ইমার্জেন্সি পেশেন্ট, দ্য ইমার্জেন্সি পেশেন্ট, দ্য পেশেন্ট হু, আমরা বলছিলাম যে তিনটা সিস্টেমের কথা বলছিলাম। একটা হলো হার্ট ফেলিওর, একটা হলো সিএলডি, অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য রেনাল। The renal patient's nephrotic syndrome usually not present with the usually not present at emergency department, but the heart failure patients may uh, present with respiratory distress and may present with the orthopnea and paroxysmal dyspnea and the chest discomfort. This group of the patient may present at the emergency department. Uh, CLT patients usually not present in emergency department except the encephalopathy or the uh, hematemesis, অর্থাৎ ইসোফেজিয়াল ব্লিডিং, ভেরিসিস, রাপচার ইসোফেজিয়াল ভেরিসিস না হলে তারা ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে আসার কথা না। তাহলে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে আপনাকে আসতে পারে যে জিনিসটা, যেটা যেটা হলো হার্ট ফেলিওর পেশেন্টস। সো দ্য ইউর দ্য থিঙ্কিং ইজ অ্যাবাউট দ্য হার্ট ফেলিওর ফার্স্ট, দেন you should exclude the other cause of the generalized edema. প্লেস, আপনি রোগীটা কোন জায়গায় দেখছেন? যদি মনে করেন যে পেশেন্টটা আপনি নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টে দেখছেন যে একটা জেনারেলাইজড ইডিমার পেশেন্ট, তাহলে আপনার মাথা থেকে মাথায় প্রি সেট আপ হয়ে চলে আসলো যে দিস মে বি এ কজ অফ দ্য রেনাল কজ, কারণ অ্যাজ বিকজ দিস পেশেন্ট ইজ অ্যাডমিটেড ইনটু দ্য নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্ট, নেফ্রোলজি ওয়ার্ড। This may be a heart failure, but the thinking is the first thinking বা ফার্স্ট ডায়াগনোসিস আসবে সেটা হলো যে সেটা নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম অর অ্যাডভান্সড রেনাল ফেলিওর। আপনি যদি এই পেশেন্টটা গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টে দেখেন, তাহলে আপনার মাথার ভিতরে ফার্স্টে চলে আসবে যে এটা সিএলডি কিনা। আপনি একই পেশেন্ট, এই পেশেন্টে যদি মনে করেন যে আপনার কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে দেখতেছেন, তাহলে আপনার মাথার ভিতরে ফার্স্ট থিঙ্কিং যেটা আসবে সেটা হলো সিসিএফ, হার্ট ফেলিওর কিনা। সো টাইম, প্লেস, অ্যান্ড নাও পার্সন। আপনি কাকে দেখতেছেন? এখন মনে করেন যে আপনি একটা পেশেন্ট দেখতেছেন, ছেলেটার বয়স হলো যে 12 থেকে বা 10 থেকে 15 বছর বয়স, জেনারেলাইজড ইডিমা নিয়ে আসছে। তো ফার্স্ট মানে প্রথমেই আপনি হার্টের কথা চিন্তা করবেন না, কারণ এই বয়সে তার হার্ট হার্ট ডিজিজ হওয়ার চান্স কম। যদি হয়ও সেটা হবে কি ভালভুলার হার্ট ডিজিজ হতে পারে, এবং ভালভুলার হার্ট ডিজিজ থেকে হার্ট ফেলিওর হতে গেলেও তার একটা মিনিমাম 15 থেকে 16 বছর বা 20 বছর বা 25 বছর বয়সে সে প্রেজেন্ট করে। আবার মনে করেন যে তার লিভার ডিজিজ হতে পারে। তা লিভার ডিজিজ থেকে লিভার মনে করেন যে সে জন্ডিস হলো, জন্ডিস থেকে সিরোসিস হলো, তারপর গিয়ে তার লিভার ফেলিওর হয়ে গিয়ে ইডেমা হবে। এটাও একটা লং প্রসেস। সো যে আপনি যদি একটা ইয়াং এজের পেশেন্ট দেখেন যে জেনারেলাইজড ইডিমা নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, তখন আপনার মাথার ভিতরে ফার্স্ট থিঙ্কিং যেটা আসবে যে দিস মে বি এ কেস অফ দ্য রেনাল কজ, দ্যাট ইজ দ্য নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম। মনে করেন আপনি একটা 60 ইয়ার্স এর পেশেন্ট দেখতেছেন।
60 ইয়ার্সের পেশেন্ট দেখতেছেন, তখন আপনার মাথার ভিতরে প্রথমেই যেটা আসবে যে রেনাল কজেসে তার হার্ট ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ইস্কেমিক, হ্যাঁ, হার্ট ডিজিজ, বারবার হার্ট ডিজিজ মানে অ্যাকিউট এমআই অথবা ইস্কেমিক ডিজিজ হওয়ার কারণে তার ইস্কেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়ে গেছে এবং আলটিমেটলি তার কি হচ্ছে না, তার সিসিএফ ডেভেলপ করে গেছে, হতে পারে। অথবা তার নেফ্রোটিক সিনড্রোম হতে পারে, যে পেশেন্ট লং টার্ম ডায়াবেটিস আছে, ডায়াবেটিস থেকে তার প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে, এখন সে সেকেন্ডারি কজ অফ দ্য নেফ্রোটিক সিনড্রোম নিয়ে প্রেজেন্ট করতেছে। পেশেন্টের সিএলডি হতে পারে, দিস গ্রুপ অফ দ্য পেশেন্টস মে ডেভেলপ দ্য সিএলডি। সো টাইম, প্লেস, পার্সন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে এবং আপনার হিস্ট্রির ব্যাপারে এগুলাতে হেল্প করবে। সো for approaching a patient needs the proper history, needs general physical examination, through physical examination and the few investigations. হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন দরকার। প্রপারলি না করলে আপনার ইনভেস্টিগেশনের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং তাতে কস্ট বেড়ে যাবে, হ্যাজার্ড বেড়ে যাবে, লস মেবি, ইউ লস মে দ্য ডায়াগনোসিস লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রপার হিস্ট্রি, একটা পেশেন্টের ইডিমা নিয়ে প্রেজেন্ট করার সময়, তাহলে সেটার ক্ষেত্রে হিস্ট্রিগুলার একটা গুরুত্বপূর্ণ আছে। আমরা তিনটা জিনিসের উপরে চারটা নেই আমরা। সিসিএফ নিলাম, দ্যাট মিনস দ্য হার্ট ফেইলিওর, সিএলডি, রেনাল, দ্যাট ইজ দ্য নেফ্রোটিক সিনড্রোম, অ্যান্ড হাইপোথাইরয়েডিজম নিয়ে আমরা এখন এই চারটা নিয়ে কথা বলি আপাতত, যে প্রপার হিস্ট্রিতে। এখন মনে করেন যে নেফ্রোটিক সিনড্রোমে একটা পেশেন্ট আসলো, আপনার হিস্ট্রি থেকে, হিস্ট্রিটা হলো যে ইডিমা সে কখন সে লক্ষ্য করলো যে তার যে আহ, পায়ে পানি আসছে বা শরীর ফুলে যাচ্ছে, সেটা সে কখন লক্ষ্য করলো, কিভাবে সে বুঝলো। হ্যাঁ, যদি পেশেন্ট যে হিস্ট্রি দেয় যে সকালে সে ঘুম থেকে উঠে দেখে যে তার চোখের পাতাগুলো ফুলে গেছে, চোখের চতুর্দিকে ফুলে গেছে, পেরি অরবিটাল ইডিমা ডেভেলপ করছে, and gradually at the uh, uh, end of the day he shows his leg is also swollen, and gradually urine volume is reduced, the urine color is coloring high is high, and there is a formation of the frothy urine. Hmm. So uh, is a typical history of the nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome, this is a gradual onset, আস্তে 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 সেটা ডেভেলপ করতেছে, আস্তে 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 এটা বাড়তেছে। Sometimes patients give the history of the throat pain or the fever followed by periorbital edema. এগুলো আসবে। তার কোনো ড্রাগ হিস্ট্রি আছে কিনা সেটাকে এখানে ইভালুয়েট করতে হবে। ফ্যামিলিয়াল হিস্ট্রি আছে কিনা, ফ্যামিলিতে অন্যদের কিডনি ডিজিজ আছে কিনা সেগুলোকে নিতে হবে। হ্যাঁ, তো এই হিস্ট্রিগুলো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আর মনে করেন একটা পেশেন্ট, বয়স্ক পেশেন্ট, সে তার হিস্ট্রিটা, কার্ডিওভাস্কুলার হিস্ট্রিগুলো কেমনে আসতে পারে? কার্ডিওভাস্কুলার হিস্ট্রিগুলো আসতে পারে সেটা হলো যে the patients gradually develop the edema, patient is dyspneic on exertion, he gives the history of the orthopnea, যখন সে শুইতে যায়, শুইতে পারে না, দেখা যাচ্ছে একটু কিছু সময় শুয়ে থাকলেই তার শ্বাসকষ্ট হয়, উঠে বসতে হয়। প্যারাক্সিমাল নক্সিনাল ডিসনিয়া, রাতের বেলা ঘুম থেকে ঘুমায় আছে, দেখা গেল যে হঠাৎ করে তার একটু শ্বাসকষ্ট হয়, উঠে বসে এবং বসে থেকে সে জানলার দিকে গিয়ে জানলার কাছে যায়, দাঁড়ায় এবং সেখান থেকে সে এয়ার হাঙ্গারের জন্য সে সেখানে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে তার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসটা ঠিক হয়ে যায়। এটা প্যারাক্সিমাল নক্সিনাল ডিসনিয়া হতে পারে। পেশেন্টের হিস্ট্রি থাকতে পারে লং টার্ম হিস্ট্রি অফ দ্য হাইপারটেনশন, পেশেন্টস মে বি ডায়াবেটিক্স, ডায়াবেটিস হিস্ট্রি থাকতে পারে, রিপিটেড হিস্ট্রি অফ দ্য মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অর চেস্ট পেনের হিস্ট্রি থাকতে পারে। অথবা পেশেন্টস মে গিভ দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য চাইল্ডহুড হিস্ট্রি অফ দ্য আর্থ্রাইটিস, that is the rheumatic fever. Rheumatic fever. He may give the history of the monthly injection, penicillin. This history may be given. He give the history of the palpitation. এগুলা আসতে পারে।
এখন মনে করেন যে আপনার পেশেন্টের মনে হচ্ছে যে সিএলডি ডায়াগনোসিস। সিএলডি হিস্ট্রিতে কি আসতে পারে? সিএলডি হিস্ট্রিতে আপনাকে নিতে হবে তার কোনো জন্ডিসের হিস্ট্রি আছে কিনা, হেপাটাইটিস, হ্যাঁ, দ্য প্রিভিয়াস কোনো হেপাটাইটিসের হিস্ট্রি আছে কিনা, জন্ডিস ডেভেলপ করছে, তার জন্ডিস ছিল কিনা, তার সেক্সুয়াল এক্সপোজারের হিস্ট্রি নিতে হবে, তার ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি নিতে হবে, হ্যাঁ, তার অ্যাবনর্মাল ড্রাগ অ্যাবিউজের হিস্ট্রি নিতে হবে, হুম, এগুলোর হিস্ট্রি নিতে হবে। তারপরে এটা গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপ করতেছে কিনা, তার হেমাটোমেসিসের হিস্ট্রি আছে কিনা, তার পারাক্টাল ব্লিডিং এর হিস্ট্রি আছে কিনা, হ্যাঁ, এই সমস্ত হিস্ট্রিগুলা নিতে হবে। হাইপোথাইরয়েডিজমের হাইপোথাইরয়েডিজমের পেশেন্টস গুলা সাধারণত যেটা আসে যে তার কোল্ড ইনটলারেন্স আছে কিনা, তার ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিনা, তার কনস্টিপেশন আছে কিনা, পেশেন্টের হাইপার টেনশন আছে কিনা, হ্যাঁ, এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনাকে হিস্ট্রিতে আনতে হবে। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে আপনার যেটা হলো যে থ্রোলি এক্সামিনেশন করতে হবে। প্রথমে জেনারেল এক্সামিনেশন, দেন সিস্টেমিক এক্সামিনেশন। জেনারেল এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি সাধারণত? আমরা দেখি যে পেশেন্টের উপর থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি হেড টু টো, যে পেশেন্টের এনিমিয়া আছে কিনা। এনিমিয়া Anemia is a important findings of the renal as well as cardiovascular and also the CLT if there is a history of the bleeding, GI bleeding, বা upper esophageal varices থাকে। Then anemia, heart disease and renal disease. These are the triangular effect. The anemia may be a cause of the renal failure, অথবা renal failure may lead to the edema and lead to the anemia. If the persistent patient is anemic, patients may develop the heart failure as well as the renal failure. So the anemia is the most important one. Anemia, jaundice, তারপরে আমরা চোখ যখন দেখতেছি তখন আমরা পেরিঅরবিটাল ইডিমা আছে কিনা সেটাও খেয়াল করতে পারি। হ্যাঁ, তারপরে তার ফেসটা আমরা লক্ষ্য করব যে ফেসটা কি মাটি কালার, দ্য পেল ফেস, there is a hepatic faces সেটা লক্ষ্য করব। তারপরে আমরা ধর পালস দেখব, বিপি দেখব, পালস বিপি। এমনি আবার আরেকটু নিচের দিকে যদি আসে তার কোনো গাইনোকোমেশিয়া আছে কিনা, তার স্পাইডার নেভি আছে কিনা, তার হেপাটোস্প্লেনোমেগালি আছে কিনা, তার ক্যাপুট মেডুসা আছে কিনা, টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি হয়েছে কিনা, তার নন হিলিং কোনো আলসার আছে কিনা, এবং লেগে যখন যাব তখন আমরা ইডিমা আমরা দেখব। তো জেনারেল এক্সামিনেশন গুলোর ভিতরে নেলের চেঞ্জ আছে কিনা, কইলোনাইকিয়া, নিউকোনাইকিয়া, তারপরে ক্লাবিং, সেগুলো আছে কিনা সেগুলো আমরা কিছু, স্ফিংটার হ্যামোরেজ, পামার ইরাইথ্রিমা আছে কিনা, ডিপুটেন্ট কন্ট্রাকচার আছে কিনা সেগুলো আমরা এক্সামিন করব। তারপর সিস্টেমিক এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি হার্টের কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব যে জেভিপি রেস কিনা, তার অ্যাপিক্যাল পালসটা শিফটেড কিনা, দ্যাট ইজ দ্য কার্ডিওমেগালি আছে কিনা। হুম, তারপরে আমরা বাইল্যাটারাল ভেসাল ক্রেপস আছে কিনা, বাইল্যাটারাল ভেসাল ক্র্যাকেলস আছে কিনা সেটা দেখব, লিভারটা অ্যানলার্জ স্ট্যান্ডার্ড কিনা সেটা দেখব, হুম, এবং কোনো অ্যাবনর্মাল মারমার আছে কিনা সেটা আমরা দেখব। লিভারের ক্ষেত্রে অলরেডি জেনারেল এক্সামিনেশনের ভিতরে চলে আসছে যে জন্ডিস আছে কিনা, তারপরে পামার ইরাইথ্রিমা, ডিপুটেন্ট কন্ট্রাকচার, কোইলোনাইকিয়া, নিউকোনাইকিয়া, ক্লাবিং, তারপরে গাইনোকোমেশিয়া, স্পাইডার নেভি, ক্যাপুট মেডুসা, hepatosplenomegaly. Splenomegaly is the more important findings in CLD patients. The patients may be develop the ascites, huge ascites may be present, testicular atrophy আছে কিনা এগুলো আমরা খেয়াল করব। and in advanced cancer ফ্ল্যাপিং ট্রেমর আছে কিনা সেগুলো আমরা দেখব। নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আসলে জেনারেল এক্সামিনেশনে তেমন কিছু নাও পাওয়া যেতে পারে। ইফ দ্য অ্যাডভান্স রেনাল ফেলোর, দ্য পেশেন্টস মে ডেভেলপ দ্য সিভিয়ার এনিমিয়া, পেশেন্ট ইজ হাইপারটেনসিভ,
Patient maybe develop the volume overload leads to the heart failure. And in this case, JBP may raise bilateral basal crackles থাকতে পারে. Uh, these are the findings of the renal cause. হাইপোথাইরয়েডিজমের পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইডিমা হবে নন ব্রিডিং ইডিমা, স্কিন রাফ স্কিন হবে, পেশেন্ট হাইপারটেনসিভ থাকতে পারে। হুম, তো এগুলো হলো আমার হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে আমরা পাবো। The heart failure patients usually the patients is raised in propped up position. Propped up position. The patient is usually raised in propped up position as because he cannot lie flat. Uh, due to the when he lying the flat increase the venous return and leads to the preload of the heart. And there is a pulmonary congestion and patients feeling to the hypoxia and respiratory distress. So the patients prefer to rest in propped up position. So this is the position of a heart failure patients when he is in bed. JBP is the rest. JBP is the rest. The JBP measurements and the X-ray findings. There is a bilateral pleural effusions, and there is a bilateral hilar congestion is also the presence. Cirrhosis of the liver. The patients with the jaundice has the portal hypertension lead to the splenomegaly. Patients ascites, patients hepatic encephalopathy, peripheral edema, uritis, abdominal pains. These are the cases of the huge ascites in a CLD patients. This figure is the hepatic phasis. Uh, there is a spider nevi. These are the caput medusa, and this figure is the gynecomastia. The Nelsons in the CLD, Nelsons in the CLD, কোইনোনাইকিয়া, লিউকোনাইকিয়া থাকতে পারে, ক্লাবিং থাকতে পারে, and the nephrotic syndrome patients, that is the typical features of the nephrotic syndrome in children. The patients present with the periorbital edema, patients has the ascites, and the beating edema. Beating edema is the presence. In case of the secondary nephrotic syndrome, these are the diabetic nephropathy patients. Secondary nephrotic syndrome. So when we examine the eye, there is a diabetic retinopathy is also the findings in case of. Now, a patient with generalized edema, the the first we things the four things first. One is the nephrotic syndrome, one is the heart failure, one is the cirrhosis of the liver, and another is the hypothyroidism. If we do the bedside urine test, that is the heat coagulation, or the elbow stick is used for the protein, the easy to differentiate the nephrotic syndrome from the others. In case of the CLD, in case of the heart failure, in case of the hypothyroidism, urine not passes the protein. But in nephrotic syndrome, the patient passes the huge amount of the protein, massive protein urea. The urine is bedside heat coagulation 3 plus or more than 3 plus. Hmm? We can use the bedside heat coagulations, the simple test with a test tube, and the split lamp. And these are the elbow strip we can use. Okay. The first, we do the urine, RMA or urine for protein, urine heat coagulation test, or elbow or deep strip test. So we can differentiate the renal cause from the others for edema. Now, other investigations according to your findings from the history and the physical examinations.
If you suspected this is a case of the CLT, you must do the general investigation, CBC, of the blood count, uh, urine RME, serum creatinine, electrolytes, chest X-ray. These are the general investigation ভিতরে participate করতে পারেন আপনারা, and the liver specific test you should do. Liver function test, serum bilirubin, alkaline phosphate, তারপরে AGPT, HGOT, meal time, albumin globulin ratio. If the patients develop the ascites, you draw the acidic fluid and the study for the whether it is transitive or the exudative, or may test the SAC test. This test will be done, and ultrasonogram. Ultrasonogram keep the clue about the shrunken liver, coarse hepatic, that is splenomegaly, and liver scan can be done, hypo scanning of the liver, as well as the CT scan may be helpful, and the endoscopy to give the clue about the variceal, esophageal varix. And at last, you may do the liver biopsy to diagnose the CLD, or cirrhosis of the liver. Nephrotic syndrome. The nephrotic syndrome is the primary nephrotic syndrome and the secondary nephrotic syndrome. The urine RNA shows the proteinuria. Now you need to the quantification of the urine. Quantification of the urine may be done the spot sample, urine for protein creatinine ratio, or 24-hour urinary protein. If the 24-hour urinary protein is more than 3 gram per day, or UPCR is more than 3, it indicates the nephrotic range of the proteinuria. Nephrotic range of the proteinuria. So nephrotic symptoms, and you need the quantifications first. And now the uh, approach to differentiate it is the primary nephrotic syndrome or the secondary nephrotic syndrome. You should do the some investigation to exclude the secondary nephrotic syndrome, such as the RBs, random blood sugar or fasting blood sugar, hemoglobin A1C, to exclude the diabetes, and diabetes. There is a good findings to exclude the diabetic retinopathy or diabetic neuropathy, যেগুলো আছে কিনা সেগুলাকে এক্সক্লুড করতে হবে যদি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি আপনি চিন্তা করতে চান। এবং this patient has a long history of the diabetes, at least more than 10 years history of the diabetes is the present, and other diabetes complication, diabetic food, erectile dysfunctions, gastro, nocturnal defecations. um, তারপর patients may give the history of the peripheral neuropathy, tingling sensations, the pain in the leg, and they give the history of the eye surgery, eye injection, especially the injection for the uh, diabetic retinopathy, এগুলো history দিবে। তারপরে কিছু ইনফেকশাস কজকে এক্সক্লুড করতে হবে, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, এএসও টাইটার, তারপরে কিছু সিস্টেমিক ডিজিজ ইন কেস অফ দ্য ফিমেল, স্পেশালি the systemic disease lupus nephritis, you should done the ANA, anti-DS DNA C3 C4 level. If you suspected this is a case of the হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি তো বলা হয়েছে। তারপরে আছে হলো সিস্টোসোমিয়াসিস, কিছু রেয়ার ইনফেকশনস, যেগুলাকে আপনি সেকেন্ডারি কজ হিসেবে এক্সক্লুড করতে হবে। ইফ ইউ সাসপেক্ট দ্য মাল্টিপল মায়োলোমা, ইউ শুড দ্য স্ক্রিনিং ফর দ্য মাল্টিপল মায়োলোমা, সিরাম প্রোটিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস করতে হবে, অথবা ইউরিনারি ব্যানজন্স প্রোটিন, সেগুলাকে এক্সক্লুড করতে হবে। তাহলে সেকেন্ডারি, ইফ দ্য সেকেন্ডারি কজ ইজ এক্সক্লুড, we think this is a case of the nephrotic syndrome, or the primary nephrotic syndrome, or the idiopathic nephrotic syndrome, then we should done the renal biopsy. করতে হবে।
তাহলে প্রত্যেকটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা জেনারেল ইনভেস্টিগেশন তো করবোই। ইউরিনারি, সিবিসি, ক্রিয়েটিনিন, ইলেক্ট্রোলাইটস, এগুলা থাকবে, চেস্ট এক্স-রে থাকবে এখানে। আর ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আমি নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম চিন্তা করি, তার জন্য আমরা করব, বললাম যে হেপাটাইটিস বি সি স্ক্রিনিং করব, এএনএ করব, অ্যান্টি-ডিএস ডিএনএ করব যদি ইয়েতে সাসপেক্টেড হয়। যদি আমরা আনকা অ্যাসোসিয়েটেড বা ভাস্কুলাইটিস চিন্তা করি, সেক্ষেত্রে আমরা আনকা, সিয়ানকা, পিয়ানকা করব। অ্যান্টিগ্লোবুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন অ্যান্টিবডি টেস্ট করব। এগুলো হলো যে আপনার হিস্ট্রি এবং আপনার ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস এর উপরে বেসিস করে হবে। আল্ট্রাসোনোগ্রাম করব যে কিডনি সাইজ দেখার জন্য, ইটস উইল হেল্প টু ডু দ্য রেনাল বায়োপসি। এট লাস্ট আমরা বায়োপসি করে কনফার্ম করব যে হুইচ টাইপস অফ দ্য নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, হুইচ টাইপ অফ দ্য গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস লিড টু দ্য nephrotic syndrome, whether it is minimal change disease, whether it is focal segmental glomerulosclerosis or minimal membranous nephropathy, অথবা ডিফিউজ membranoproliferative glomerulonephritis কিনা সেটাকে আমরা এক্সক্লুড করব। হাইপোথাইরয়েডিজমের জন্য আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা T3, T4, TSH সেগুলো করে ফেলতে পারি। এগুলো করলেই আমরা হাইপোথাইরয়েডিজমের ডায়াগনোসিস করতে পারবো। আর কিছু অ্যান্টিবডি আছে, থাইরয়েড স্পেসিফিক কিছু অ্যান্টিবডি আছে, সেগুলো করা যেতে পারে। আর হার্ট ফেলিওরের জন্য, আমাদের জন্য হার্ট ফেলিওরে আমরা একটা ইসিজি করতে পারি, একটা চেস্ট এক্সরে করতে পারি। চেস্ট এক্সরে যদি হাইলার কনজেশন থাকে, বাইল্যাটারাল প্লুরাল এফিউশন থাকে, যদি আপার আপার লাংসের ভেসেল ডাইভারশন যদি থাকে, সেটা হতে পারে। আর আমরা কি করব, কার্ডিয়াক মার্কার কিছু আছে, সেগুলা খুব বেশি হেল্প করবে না ক্রনিক স্টেজে। যদি অ্যাকিউট স্টেজে, অ্যাকিউট এমআই এর ক্ষেত্রে সেটা হেল্প করবে। আমরা একটা ইকো করতে পারি, কালার ডপলার ইকো, অথবা সিম্পল 2D ইকো কার্ডিওগ্রাম করতে পারি, যে টু এক্সক্লুড দ্য হার্ট ফেলিওর। সো আমাদের আমাদের অ্যাপ্রোচিং এর ভিতরে যেটা ছিল যে আমরা ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি, সরি, আমরা প্রপার হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, অ্যান্ড দেন clinical মানে history and the physical findings leads the investigation, which investigation should be done. Accompanying findings of the glomerulonephritis পেশেন্টের ভিতরে থাকতে পারে যে ইউরিনে অ্যাক্টিভ সেডিমেন্ট থাকতে পারে, ডিসমরফিক আরবিসি অথবা রেড সেল কাস্ট থাকতে পারে। পেশেন্টের অ্যালবুমিন লেভেল দেখতে হবে লেস দ্যান 3 গ্রাম ইন অ্যাডাল্ট। বলছিলাম ডিসলিপিডিমিয়া থাকবে, আপনার রেনাল ফাংশন, পেশেন্ট হাইপারটেনশন থাকতে পারে। এই স্লাইড আপনাদের আগেও আমি অনেকবার দেখাইছি। This is a typical case of the hypothyroidism. The phase is the hypothyroidism phase before the treatment and the after the treatment. That this is the congenital hypothyroidism. Congenital hypothyroidism, that is the microglossia. Mic- macroglossia. The patient is a macroglossia, patient is apathic, and these are the uh, uh, typical findings of a hypothyroidism patients present with the leg swelling. It is non-feeding edema নিয়ে present করে। The few words about the treatment of nephrotic syndrome. এটা আপনাদের যখন শর্ট কেস বা লং কেসে, যখন স্পেশালি পেডিয়াট্রিক্স পার্টে আপনাদের মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ, দ্যাট ইজ দ্য নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম ইন দ্য চিলড্রেন, এই অংশটুকু একটু কথা বলি। যেটা হলো যে যে কোনো নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে দুটো অ্যাপ্রোচ, একটা হলো জেনারেল ম্যানেজমেন্ট আর একটা হলো স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট। নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম ইন দ্য চিলড্রেনের ক্ষেত্রে বলা হইতেছে যে this group of the patient is highly sensitive to the steroid, so no need of the general management. Just direct give the steroid, and short course of steroid is enough to dispose the patients. So তা আমরা জেনারেল ম্যানেজমেন্টের ভিতরে আমরা বলছিলাম যে সমস্তগুলো, যেটা হলো ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য edema, management of hypertension, management of the proteinuria, addressing the infections and its treatment, immuno সেটা ওইভাবে আমরা ইডিমার ম্যানেজমেন্টে বলছিলাম যে প্রথমেই বলছিলাম যে সল্ট রেস্ট্রিকশন, দেন বলছিলাম যে ডায়োরেটিক্স। The loop diuretics is the best one here. The loop diuretics, if
the oral loop diuretic is not adequate, then give the IV diuretics. If the IV diuretics is not responding, give the IV albumin with diuretics. এভাবে আমরা অ্যাপ্রোচ বাই অ্যাপ্রোচ বলছিলাম। দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে ড্রাগ অফ চয়েস ছিল হলো এসি ইনহিবিটর অর এআরবি অর নন ডাইহাইড্রো পাইরিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, সেগুলো ছিল অ্যান্টিপ্রোটিনেরিক ইফেক্ট আছে এই ড্রাগগুলোর। আর হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া হাইপোঅ্যালবুমিনিয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে অ্যান্টিপ্রোটিনেরিক ড্রাগ দিতে হবে অ্যান্ড অ্যাডিকুয়েট প্রোটিন ইনটেক করতে হবে। যে প্রোটিন ইনটেকটা বলতে চাচ্ছিলাম যে 0.8 গ্রাম পার কেজি পার ডে প্লাস দ্য অ্যামাউন্ট লস উইথিন দ্য ইউরিন, সেভাবে আমরা প্রোটিন দিব। নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম ইন চিলড্রেনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা হলো যে এসএসএনএস মানে স্টেরয়েড সেন্সিটিভ নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম। দিস স্টেরয়েড সেন্সিটিভ নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম ইন চিলড্রেন বলা হইতেছে যে মোর দেন 90 to 95% কেসেস ডিউ টু দ্য মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ। হ্যাঁ, সো এখানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বায়োপসি না করে স্টেরয়েড দেওয়া হয়। বলা হয় যে 95 থেকে 96% পেশেন্টস, সামটাইম বলা হয় যে 98% পেশেন্টস আর স্টেরয়েড সেন্সিটিভ। সো no needs of the biopsy if there is no abnormal findings is the present. First drug হলো যে oral prednisolone, সিঙ্গেল ডোজ। দ্য সামটাইমস পেডিয়াট্রিক্স নেফ্রোলজি সোসাইটি তাদের যে গাইডলাইন আছে সেখানে তারা প্রথমে ইনিশিয়াল ডোজটাকে ডেইলি ডোজটাকে 3 ডিভাইডেড ডোজে দেয়। বাট কেডুকি গাইডলাইনে যেটা আছে সেটা বলা হতেছে যে সিঙ্গেল ডেইলি ডোজ ইজ দ্য বেটার দেন দ্য স্প্লিটিং ডোজ। The single daily dose starting dose হলো 60 মিলিগ্রাম পার স্কোয়ার মিটার বডি সারফেস এরিয়া পার ডে। যদি আমরা স্কোয়ার মানে বডি সারফেস এরিয়া যদি বের করতে পারি তাহলে স্টার্টিং ডোজটা হলো 60 মিলিগ্রাম পার স্কোয়ার মিটার বডি সারফেস এরিয়া পার ডে। আর যদি সারফেস এরিয়া না বের করতে পারি আমরা ওজন নিয়ে 2 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে, বাট ম্যাক্সিমাম হলো 60 মিলিগ্রাম পার ডে। এটা হলো ইন কেস অফ দ্য চিলড্রেন। এটা হলো ইনিশিয়াল ডেইলি ডোজে আমরা দেব। কতদিন দেব বলা হইতেছে যে 4 to 6 উইকস। দা ওরাল ডেইলি ডোজটা হলো 4 to 6 উইকস। তারপরে আমরা অল্টারনেটিভ ডেতে আমরা সিঙ্গেল ডোজে দিব 40 মিলিগ্রাম পার কেজি 40 মিলিগ্রাম পার স্কোয়ার মিটার বডি সারফেস এরিয়া পার ডে, অথবা 1.5 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে। ম্যাক্সিমাম হলো 40 মিলিগ্রাম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পার ডেতে আমরা অল্টারনেটিভ, একদিন খাবে আর একদিন খাবে না, একদিন খাবে আর একদিন খাবে না, এরকম করে আমরা কন্টিনিউ করব 2 to 5 months উইথ ট্যাপারিং ডোজ। 2 to 5 months উইথ ট্যাপারিং ডোজে আমরা দিব। সাধারণত অধিকাংশরাই যেটা প্রেসক্রাইব করে অল্টারনেটিভ ডোজ ডেগুলা, ওখানে ডেইলি ডোজে 1.5 মাস মানে 6 উইকস অ্যান্ড অল্টারনেটিভ ডেতেও 1.5 মাস বা 6 উইকস দেয়, টোটাল 3 মান্থসের চিকিৎসা দেয়। আবার কেউ কেউ যে অল্টারনেটিভ ডে ডোজগুলো যেগুলো আছে ডেতে ওটা গ্র্যাজুয়ালি ট্যাপারিং করে ওভার দ্য 2 to 5 months. Corticosteroid therapy for the children with infrequent relapse. এটা আমরা রিল্যাপস, রিমিশন, ফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস, ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস পরে দুটা স্লাইড আমি ওটা বলবো, যদিও খুব বেশি দরকার নাই আপনাদের ক্ষেত্রে। আপনাদের শুধু খালি মেইন যে চিকিৎসার প্রথম যে অংশটা ইনিশিয়াল ফেজের যে চিকিৎসা সেটা জানলেই চলবে। যে স্টেরয়েডের আমরা ইনিশিয়ালি 2 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে ডেইলি ডোজে দেব 4 to 6 উইকস, দেন 1.5 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে ইন অল্টারনেটিভ ডে in another 4 to 6 weeks, অথবা গ্র্যাজুয়ালি ট্যাপারিং ওভার দ্য 2 to 5 months। এটুকু জানলেই আমার মনে হয় আপনাদের জন্য এনাফ। তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমটা বারবার ফিরে আসে। কিছু কিছু বাচ্চার 15 বছর বয়স পর্যন্ত এটা ফিরে আসে। বয়স যতই বাড়ে এদের এই রিল্যাপসের রেটটা তত আস্তে আস্তে কমতে থাকে। অনলি 5 to 10% পেশেন্টস আফটার দ্য এজ অফ 15 ইয়ার্স রিল্যাপস করতে পারে। 15 বছরের পরে রিল্যাপস করতে পারে। বাকি অধিকাংশগুলাই প্রায় 95% কেসে 15 বছরের ভিতরে ভালো হয়ে যায়। মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ ইন চিলড্রেন একটাই হলো যে এখানে কোনো রেনাল ফেলিওর করে না। হ্যাঁ, রিল্যাপস রিমিশন হয়
proteinuria হয়, suffering হয়, but the patients usually not develop the renal failure. তাহলে ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস, আমরা ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস পরের স্লাইডে বলতেছি, শুধু খালি একটু দেখে রাখেন যে ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপসে আমরা কিভাবে চিকিৎসা করব। এই প্রথমের ডোজের মতো যে সিঙ্গেল ডেইলি ডোজে 60 মিলিগ্রাম পার স্কোয়ার মিটার বডি সারফেস এরিয়া অথবা 2 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েটে দিব। কতদিন দিব? পরপর 3 দিন। বাচ্চা প্রতিদিন খাবে এবং প্রতিদিনই বেডসাইডে হিট কোয়াগুলেশনের মতো করে ইউরিন টেস্ট করবে অথবা অ্যালবু স্ট্রিপ দিয়ে ইউরিন টেস্ট করবে। চাইল্ড হ্যাজ বিন কমপ্লিট দ্য রিমিশন ফর অ্যাটলিস্ট 3 days। যখন ইউরিনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, পরপর 3 দিন যখন ইউরিন ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা এই ডেইলি ডোজ দেবো। এটা হলো ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস যদি হয়। যখন প্রোটিনিউরিয়া নাই, প্রোটিনিউরিয়া শেষ হয়ে গেছে, পরপর 3 দিন ইউরিন ক্লিয়ার হয়ে গেছে, তখন আমরা চিলড্রেনকে গিভেন প্রেডনিসোলন সিঙ্গেল ডোজ ইন অল্টারনেটিভ ডে, সিঙ্গেল ডোজে অল্টারনেটিভ ডেতে দিব। আমরা 1.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েটে দিব অল্টারনেটিভ ডে ফর অ্যানাদার 4 উইকস, মানে 1 মাস, আরো 1 মাস দেব। তাহলে কি বলছিলাম যে যদি প্রথমে ইনিশিয়াল চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে, তারপরে কিছুদিন পরে চিকিৎসা পাওয়ার পরে রোগী সম্পূর্ণ ভালো ছিল, মাঝখানে আবার এই ডিজিজটা ফিরে আসছে, দ্যাট মিনস রিল্যাপস হয়েছে, তখন আমরা তাকে ইনিশিয়াল ডোজে যে স্টেরয়েড দিয়েছিলাম সেটা দিব। কয়দিন দেব? যে বাচ্চা খেতে থাকবে এবং প্রতিদিন ইউরিন টেস্ট করবে, পরপর 3 দিন যখন ইউরিনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তারপরে আমরা তাকে অল্টারনেটিভ ডেতে 1.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েটে ম্যাক্সিমাম 40 মিলিগ্রাম করে অল্টারনেটিভ ডেতে দেবো অ্যানাদার 4 উইকস, আরো 4 সপ্তাহ। স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্স নেফ্রোটিক সিনড্রোম, মনে করুন স্টেরয়েড কাজ করতেছে না, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্স আমরা কখন বলবো? বলা হইতেছে যে মিনিমাম 8 উইকস দ্য অ্যাডিকুয়েট ডোজ মানে 2 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট অথবা 60 মিলিগ্রাম পার স্কোয়ার মিটার বডি সারফেস এরিয়া পার ডেতে যদি এরকম ডোজে স্টেরয়েড ডেইলি ডোজে যদি সে 8 উইকস এর ভিতরে তার প্রোটিনিউরিয়া ইমপ্রুভ না করে, তখন ইন কেস অফ চিলড্রেন হলো 8 উইকস, যদি প্রোটিনিউরিয়া না পায়, ইন কেস অফ অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে হলো 16 উইকস, মানে 16 সপ্তাহে যদি প্রোটিনিউরিয়া ইমপ্রুভ না করে, তখন আমরা তাকে বলি স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্স। যদি স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্স নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয়, তাহলে কিডনি বায়োপসি করতে হবে, কিডনি ফাংশন ইভালুয়েট করতে হবে, মানে জিএফআর অথবা ইজিএফআর বের করতে হবে, আর ইউরিনের প্রোটিন এক্সক্রিশনের কোয়ান্টিফিকেশন করতে হবে, মানে কতটুকু অ্যামাউন্ট যাচ্ছে বা কি ধরনের প্রোটিন যাচ্ছে সেগুলা দেখতে হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর সিএনআই যে ইনিশিয়াল থেরাপিতে ইউজ করা হয়, ক্যালসিনিউরিন থেরাপি মানে ট্যাক্রোলিমাস অথবা সাইক্লোস্পোরিন দেওয়া হয়। ঠিক আছে, মিনিমাম 12 মান্থস সেটাকে করতে হবে, অ্যাটলিস্ট পার্সিয়াল রিমিশন অ্যাসিড বাই দ্য 6 মান্থস। যদি আমরা ক্যালসিনিউরিন অথবা ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর যেটাকে বলছিলাম ট্যাক্রোলিমাস অথবা সাইক্লোস্পোরিন আমরা দিলাম, যদি 6 মান্থ যদি ইমপ্রুভ না করে বা প্রোটিনিউরিয়া যদি না কমে, তাহলে আমরা 6 মাসের ভিতরেই বন্ধ করে দেব। আর যদি পার্সিয়াল রিমিশন হয়, 6 মাসের ভিতরে কিছুটা কমছে বা হাফ কমে গেছে প্রোটিনিউরিয়া, তাহলে আমরা 12 মাস পর্যন্ত এটাকে মিনিমাম কন্টিনিউ করব। সাথে আমরা এসি ইনহিবিটর এআরবি দিব, যদি স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্স নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয়, এভাবে চিকিৎসা করব। যদি সিএনএতে যদি ফেল করে, যদি আমরা ক্যালসিনিউরিন দেওয়ার পরও তার প্রোটিনিউরিয়া যদি ইমপ্রুভ না করে, তাহলে আমরা মাইক্রোফেনলেট মফিটিল দিতে পারি উইথ হাই ডোজ স্টেরয়েড অ্যান্ড কম্বিনেশন এজেন্টস, মানে দুইটার কম্বিনেশন ইউজ করতে পারি, মাইক্রোফেনলেট হাই ডোজ স্টেরয়েড দিয়ে আমরা এদের কম্বিনেশনে আমরা ইউজ করতে পারি কমপ্লিট রিমিশন, পার্শিয়াল রিমিশন। ঠিক আছে, সাইক্লোফসফেট সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে বেটার টু অ্যাভয়েড, অ্যাজ বিকজ the cyclophosphamide may lead to the infertility in future. So it is better to avoid the cyclophosphamide, and the maximum cumulative dose, when the cumulative dose is exceed, the patients may develop the carcinoma বা ক্যান্সার ডেভেলপ করতে পারে। মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ ইন অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আমরা ওই বলছিলাম যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, আর এদের ক্ষেত্রে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, ম্যাক্সিমাম হলো 80 মিলিগ্রাম
আর অল্টারনেটিভ ডেতেও দেওয়া যেতে পারে ইনিশিয়াল ডোজটাতে, সেক্ষেত্রে 2 মিলিগ্রাম/কেজি বডি ওয়েট, ম্যাক্সিমাম 120 মিলিগ্রাম। হ্যাঁ, আমরা যদি 1 মিলিগ্রাম/কেজি দেই তাহলে ডেলি দেবো, আর অল্টারনেটিভ ডেতে যদি দেই আমরা 2 মিলিগ্রাম/কেজিতে দিব। কতদিন দেব? ওই 4 to 6 উইকস। হ্যাঁ, কেউ কেউ বলা হয় যে ইনিশিয়ালি 8 উইকস পর্যন্ত আমরা দিব। যদি অ্যাসিড যদি আমাদের টার্গেট অ্যাসিড হয় বা প্রোটিনটা যদি ইমপ্রুভ করে যায়, তখন আমরা তাকে ডেলি ট্যাপারিং ডোজে নিয়ে যাব। ডেলি ট্যাপারিং ডোজে মানে গ্র্যাজুয়ালি ট্যাপার করবো ওভার দ্য 6 মান্থ। 6 মাসে এটাকে ট্যাপার করে নেব। আর যদি অল্টারনেটিভ ডেতে ইনিশিয়াল ডোজ যদি আমরা অল্টারনেটিভ ডেতে দিই, তাহলে 2 মিলিগ্রাম/কেজি আমরা ম্যাক্সিমাম 120 মিলিগ্রাম দিতে পারবো অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে। Initial high dose corticosteroid, if tolerated, be maintained for a minimum period of 4 weeks. If complete remission is achieved, and a maximum period of 16 weeks. If the complete remission is not achieved. আমি 16 সপ্তাহ পর্যন্ত এই ইনিশিয়াল ফেজের হাই ডোজ স্টেরয়েড দিতে পারবো। যদি 16 সপ্তাহে যদি আমাদের রিমিশন না হয়, প্রোটিনিউরিয়া যদি না কমে, তাহলে আমরা বলবো স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্স ইন কেস অফ দ্য অ্যাডাল্ট। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলছিলাম 8 উইকস। হ্যাঁ, আর অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে হলো 16 উইকস। সাধারণত আমরা ইনিশিয়াল ফেজে আমরা 8 সপ্তাহের ভিতরেই মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে কমপ্লিটলি রিমিশন হয়ে যায়। হু রিমিড, এই স্টেরয়েড ইনিশিয়াল স্টেরয়েড যাওয়ার কারণে যাদের প্রোটিনিউরিয়া কমে গেছে, হ্যাঁ, অ্যালবুমিন লেভেল নর্মালাইজ হয়েছে, ইডিমা সাবসাইড করছে, রেনাল ফাংশন স্টেবল আছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা স্টেরয়েড বি ট্যাপার্ড স্লোলি ওভার এ টোটাল পিরিয়ড অফ 6 মান্থ আফটার অ্যাচিভিং দ্য রিমিশন। 6 মাস পর্যন্ত আমরা আস্তে 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 এটা গ্র্যাজুয়ালি ট্যাপারিং করে আমরা বন্ধ করে দেব। আচ্ছা, যখন স্টেরয়েড contraindicated or patients cannot tolerate the steroid due to the diabetes অথবা steroid psychosis or the other side effect of the steroid, then oral cyclophosphamide may be used for the 8 weeks. Oral cyclophosphamide may be used for the at least 8 weeks. 8 weeks পর্যন্ত ইউজ করা যাবে। সাইক্লোস্পোরিন অথবা ট্যাক্রোলিমাস দেওয়া যেতে পারে ইন এ ডিভাইডেড ডোজ 0.05 to 1 মিলিগ্রাম/কেজি বডি ওয়েট পার ডে-তে আমরা ট্যাক্রোলিমাস ইউজ করতে পারি, আর সাইক্লোস্পোরিন 3 to 5 মিলিগ্রাম/কেজি পার ডে-তে ডিভাইডেড ডোজ ইউজ করা যেতে পারে ফর 1 to 2 ইয়ার্স ফর দ্য ফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস অথবা স্টেরয়েড ডিপেন্ডেন্স মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজে আমরা সেটা ইউজ করতে পারি। MMF, that is the mycophenolate mofetil, 500 থেকে 1000 মিলিগ্রাম twice daily for 1 to 2 years for the patients who are intolerant of corticosteroid or cyclophosphamide and the calcineurin. যদি আমাদের স্টেরয়েডও টলারেট করতে না পারতেছে, সাইক্লোফসফামাইডও সাইড এফেক্ট করতেছে বা টলারেট করতে পারতেছে না, অথবা সাইক্লোস্পোরিন ট্যাক্রোলিমাসে সে ভালো থাকতেছে না, তখন আমরা MMF ইউজ করতে পারি। আমরা বলছিলাম যে কয়েকটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে ফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস, ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস, স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্স, স্টেরয়েড ডিপেন্ডেন্স, এগুলা নিয়ে একটু দুটা কথা, যেহেতু আমার হাতে সময় আছে আমি একটু দুটা কথা বলবো। যে নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের ক্ষেত্রে আমরা নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম বলছিলাম যে সিমটম কমপ্লেক্স characterized by the edema, that is the gross edema, massive proteinuria, hypoalbuminemia, dyslipidemia and লিপিডিউরিয়া, এই কথাটা বলছিলাম। তারপর নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের এডিমা থাকবে। আমরা ইউরিন পিসিআর যদি করি, 24 আওয়ার ইউরিনারি প্রোটিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও যদি করি, যেটা মোর দেন 2000 মিলিগ্রাম/গ্রাম, আর যদি আমরা মোর দেন 2 গ্রাম/গ্রাম এটা বলতে পারি, ঠিক আছে, মিলিগ্রাম/গ্রাম এটা ইয়ারপোন, অথবা বেড সাইডে ডিপ স্টিকে যদি 3+ প্রোটিন ইউরিয়া যদি থাকে ইউরিন ডিপ স্টিকে, এবং অ্যালবুমিন লেভেল যদি লেস দেন 2.5 গ্রাম/ডিএল ইন চিলড্রেন, অথবা ইন কেস অফ দ্য অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে লেস দেন 3 গ্রাম/ডিএল যদি অ্যালবুমিন লেভেল থাকে, তখন আমরা তাকে নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম বলি। এটা হলো নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের ডেফিনেশনের। এখন রিমিশন কখন বলবো? কমপ্লিট রিমিশন দেখেন যে এখানে ছিল মোর দেন 2000, এখানে ইউরিন পিসিআর লেভেল যখন আপনার লেস দেন 200 মিলিগ্রাম, 200
মিলিগ্রাম পার গ্রাম অথবা 0.2 গ্রাম পার গ্রাম যখন হবে ইউরিন পিসিআর, তখন আমরা তাকে বলবো, অথবা যে অন প্লাস লেস দেন অন প্লাস প্রোটিন ইউরান ডিপ স্টিক ফর 3 কনজুগেটিভ ডে, পরপর 3 দিন যদি আমরা ইউরিনের স্যাম্পল নিয়ে যদি বেড সাইডে হিট কোয়াগুলেশন করি অথবা ডিপ স্টিক দিয়ে টেস্ট করে যদি 3 দিন যদি ফ্রি থাকে, ইউরিন ফ্রি হয়ে যায়, অথবা আমরা ইউপিসিআর যদি করি, এটা যদি লেস দেন 0.2 গ্রাম পার গ্রাম অথবা লেস দেন 200 মিলিগ্রাম পার গ্রাম যদি হয়, তখন আমরা তাকে বলবো কমপ্লিট রিমিশন। কমপ্লিট রিমিশন মানে আমার ডিজিজ প্রসেসটা সাবসাইড করতেছে, প্রোটিনিউরিয়া সাবসাইড করছে। পার্শিয়াল রিমিশন, এখানে দেখেন যে মনে করেন যে একটা পেশেন্ট আমার 5 গ্রাম, ইনিশিয়ালি 5 গ্রাম প্রোটিন নিয়ে আসছে, এটা 50% রিডাকশন হয়ে মনে করেন লেস দেন 2.5 গ্রামের নিচে আসলো, মানে 50% মতো আমার রিডাকশন হয়েছে। তাহলে তাহলে পার্শিয়াল রিমিশন হলো যে প্রোটিনুরিয়া রিডাকশন হতে হবে 50% অর গ্রেটার দেন 50% এর রিডাকশন হতে হবে, কিন্তু এখনো কমপ্লিট রিমিশন হয়নি, একদম ক্লিয়ার হয় নাই, এখনো প্রোটিন পাস করতেছে, কিন্তু প্রোটিনটা থাকতে হবে আপনার নেফ্রোটিক রেঞ্জের নিচে। নেফ্রোটিক রেঞ্জের নিচে মানে 200 থেকে নর্মাল রেঞ্জের থেকে, নর্মাল রেঞ্জ 200 থেকে 2000 মিলিগ্রাম পার গ্রাম ইউরিন পিসিআর যদি করি, অথবা আমি যদি এটাকে গ্রামে নেই, 0.2 থেকে 2 গ্রাম পার গ্রাম ইউরিন পিসিআর হতে হবে। তার মানে পার্শিয়াল রিমিশন কথাটা হলো যে আমার যে প্রোটিন ইউরিনে আমি ইনিশিয়াল চিকিৎসা শুরু করছিলাম, সেটার 50% অথবা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ প্রোটিন কমে গেছে ইউরিন পাস করাতে, অথবা এবং এখনো তার একদম নর্মাল রেঞ্জ, মানে প্রোটিন ইউরিনটা প্রোটিন ফ্রি হয় নাই, হ্যাঁ, এবং এটা নেফ্রোটিক রেঞ্জের ভিতরেও না, নেফ্রোটিক রেঞ্জের নিচে আছে, সাব নেফ্রোটিক রেঞ্জে আছে, বাট নর্মাল রেঞ্জের নিচে না। এই যে গ্রুপটা, এটাকে বলা হয় পার্শিয়াল রিমিশন। রিল্যাপস, কমপ্লিট রিমিশন হয়ে গেছে, ডিজিজ প্রসেস সাবসাইড করে গেছে, প্রোটিন নাই, ইউরিনে প্রোটিন নাই, দেখা গেল যে কিছুদিন পরে হয়তোবা ট্রিটমেন্ট চলা অবস্থাতে অথবা ট্রিটমেন্টটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এই অবস্থাতে তার আবার ইউরিনে প্রোটিন চলে আসছে, আবার নেফ্রোটিক রেঞ্জে প্রোটিন চলে আসছে, দ্য ইউরিন পিসিআর মোর দেন 2000 গ্রাম মিলিগ্রাম পার গ্রাম অথবা 3+ প্রোটিনিউরিয়া অন 3 কনজুগেটিভ ডে, পরপর 3 দিন এরকম তার ম্যাসিভ প্রোটিনিউরিয়া হলো, 3 দিন লাগবে, কথাটা হলো 3 কনজুগেটিভ ডেজ। এটা হলো রিল্যাপস। এন্ড রিল্যাপসের ভিতরে ফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস আর ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস শব্দ আছে। তাহলে ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস হলো অন রিল্যাপস উইথিন 6 মান্থ অফ ইনিশিয়াল রেসপন্স, মানে ইনিশিয়ালি রোগীটা রেসপন্স করে গেছে, রিমিশনে চলে গেছে, আপনি চিকিৎসা বন্ধ করে দিচ্ছেন, আর চিকিৎসা বন্ধ করা দিয়ে 6 মাসের ভিতরে একবার হয়ে গেছে, অথবা অন অফ 1 to 3, 1 থেকে 3টা রিল্যাপস উইথিন দা 12 মান্থ, মানে 1 বছরের ভিতরে 3টা অথবা লেস দেন 3, আর 6 মাসের ভিতরে যদি একবার ফিরে আসে, তখন আমরা বলবো ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস। তাহলে ফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস কাকে বলবো? 2 or more রিল্যাপস, মানে 2বার অথবা 2-এর অধিক যদি 6 মাসের ভিতরে যদি হয়, 4 অথবা 4-এর অধিক যদি 1 বছরের ভিতরে হয়, মানে 4বার রোগটা ফিরে ফিরে আসছে। যদি 1 বছরের ভিতরে 4বার অথবা তার বেশি রোগটা ফিরে ফিরে আসে, মানে ম্যাসিভ প্রোটিন ইউরিয়া আবার হয়, নেফ্রোটিক রেঞ্জে প্রোটিন ইউরিয়া যদি আবার আসে, তখন তাকে আমরা বলবো ফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস। তাহলে ফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস, ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস এবং ট্রিটমেন্টের ভিতরে পার্থক্য আছে কিছুটা। স্টেরয়েড ডিপেন্ডেন্স টু কনজুগেটিভ রিল্যাপস ডিউরিং দ্য স্টেরয়েড থেরাপি, মানে স্টেরয়েড চলতেছে, যখন আপনি হাই ডোজে স্টেরয়েড দিচ্ছেন তখন পেশেন্টের রিমিশন হচ্ছে, যখনই ডোজটাকে রিডাকশন করতেছিলেন অথবা স্টপ করে দিচ্ছেন, শেষ করে দিচ্ছেন, হ্যাঁ, এই টাইমের ভিতরে অথবা শেষ করার 14 দিনের ভিতরে আবার রোগটা ফিরে আসছে, তখন তাকে বলা হয় স্টেরয়েড ডিপেন্ডেন্স। স্টেরয়েড ডিপেন্ডেন্স। তো আমাদের ছিল, আর স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্স তো আমি বলেই ফেলছি, যে স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্স হলো যে adequate dose of the steroid in case of children in 8 weeks, and in case of adult 16 weeks. If the proteinuria is not response, this is called the steroid resistance. আর আদার্স নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের ভিতরে যেমন আছে focal segmental glomerulosclerosis. These are these patients initially, if the proteinuria is not massive,
renal function is stable, patient is not hypertensive, and then we can observe for a 6 months period. If the with antiproteinuric drug, ACE inhibitor or ARB অথবা atorvastatin এগুলা দিয়ে আমরা চেষ্টা করতে পারি। If the proteinuria response বা improve, then we continue the conservative management. If the proteinuria is not improved, we may give the high dose steroid, the focal segmental glomerulosclerosis. And membranous nephropathy, these are the special type of the treatment. A special type of the treatment is present here. Here the 6 month observation is period is the present. If the proteinuria is not the massive proteinuria, renal function is stable, then we can observe with the ACE inhibitor or ARB, and atorvastatin may be given. If the patient not responds with the conservative management, we may prescribe the immunosuppressive drug. This regimen is called the Pontacelli regimen. Here the cyclophosphamide and the steroid is given in alternative month. The initial month IV methylprednisolone for the 3 consecutive days, followed by oral prednisolone for another 27 days. That is the 1 month, and the next month the patients on the oral cyclophosphamide, and this cycle is repeat for the 3 times. It's the total 6 month treatment. If the patients cannot maintain or cooperate with the Pontacelli regimens, or there is a contraindication of the Pontacelli regimens, then we may prescribe the patients with steroid and mycophenolate mofetil for the 6 months. So thank you everybody. Thank you all.